हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट विद डॉक्टर मीनू। हाँ जी बेटा, आज की जो वीडियो है वो 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्यावां उस नाल रिलेटेड है। ठीक है, इस वीडियो के विच मैं पहला चैप्टर है जो उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करांगी। ठीक है, परिमेय संख्यावां नूं जानन तो पहला परिमेय संख्या बारे पता होने तो पहला तुहानूं नंबर सिस्टम जो है परिमेय संख्यावां तो पहला किहड़े नंबर आंदे है तुहानूं उहदे बारे बेटा पहला पता होना जरूरी है। सो पहला स्टार्ट करते सी नंबर सिस्टम तो सारा स्टैप बाय स्टैप स्टार्ट करांगी। नैचुरल नंबर नूं पंजाबी दे विच की बोलदे सी प्राकृतिक संख्यावां, इहनूं बोलदे हैं प्राकृतिक संख्यावां। प्राकृतिक संख्यावां नूं असीं इहदे नाल डिनोट करदे हैं। स्टार्ट कित्थों हुंदियां? 1 तो 1 2 3 4 खत्म कित्थे हुंदियां बेटा ये अनंत तक खत्म हुंदियां ये अनंत तक। इहनूं असीं बोलदे हैं नैचुरल नंबर एन प्राकृतिक संख्यावां। सो नंबर सिस्टम दे विच संख्या प्रणाली दे विच सब तो पहले नंबर ते की आंदा तुहाडे कोल नैचुरल नंबरस। नैक्सट मूव करते हैं, नैक्सट हुंदा वा होल नंबरस। होल नंबरस नूं असीं किहदे नाल डिनोट करते हैं? W दे नाल। ठीक है, नैचुरल नंबरस देखो असीं प्राकृतिक संख्यावां जो मैं तुहानूं दस चुकी हां पिछे वो कित्थों स्टार्ट हुंदियां बेटा? 1 तो लैके खत्म कित्थे तक हुंदियां? अनंत तक। बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 भी ऐड कर दईए मतलब कि प्राकृतिक संख्यावां दे नाल 0 जे 0 तो स्टार्ट हो जाए तो वह नंबर सिस्टम दे विच की बनदा तुहाडे कोल? होल नंबरस। होल नंबर साडे कोल की हुंदा? पूर्ण संख्यावां। इस तो बाद आंदा साडे कोल इंटीजर्स। इंटीजर्स नूं असीं आई ਜਾਂ Z नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स दे विच दा मतलब की हो गया तुहाडे कोल? संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संपूर्ण दे विच देखो बेटा 0 तो साडे कोल है पिछे असीं किहा सीगा कि पूर्ण संख्यावां 0 तो लैके 1 2 3 अप टू सो ऑन कित्थे तक? अनंत तक हुंदियां। ठीक है, हुण जे असीं ਜਿਹੜੇ 0 तो राइट हैंड साइड के नंबर से देखो बेटा राइट हैंड साइड के नंबर से बेटा वो सारे की सीगे प्लस वाले। जे असीं इत्थे इन्हां दे नैगेटिव भी लै लईए, इन्हां दे नैगेटिव लैन दा मतलब की होया कि जे नंबर 1 है 1 का नैगेटिव की होगा? 1 का ऋणात्मक की होएगा? -1। जे नंबर 2 है 2 का ऋणात्मक की होएगा? -2। मीनस 1 नैगेटिव ऑफ 1 इज़ -1 एंड नैगेटिव ऑफ 2 इज़ -2। सो ये सारे जो नंबर है ये मिल के साडे कोल की बनाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स नूं असीं की बोलते हैं? संपूर्ण संख्यावां। ठीक है, ये इनू असीं डिनोट करते हैं आई और Z दे नाल, जो कि मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकी हाँ। नैक्सट नंबर ते हुंदा साडे कोल रैशनल नंबरस। रैशनल नंबरस जिन्हों असीं की बोलते हैं? परिमेय संख्यावां। परिमेय संख्यावां बोलते बेटा रैशनल नंबरस हो गए। परिमेय संख्यावां नूं असीं P/Q की फॉर्म दे विच लैंदे हां। हाँ जी, रैशनल नंबर हुंदा P/Q। ये हो गया P/Q। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा? P का मतलब की हुंदा साडे कोल? अंश। कोई नंबर जिन्हों असीं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश वटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्होंने असीं की बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, ये साडे कोल की हुंदा? रैशनल नंबर, जिन्होंने पंजाबी में असीं की बोल दिंदे? परिमेय संख्यावां P/Q। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा हर जो है Q वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनू असीं की कह दिंदे? फिर जे कंडीशन पूरी हुंदी आ P&Q और इंटीजर्स। P&Q इंटीजर्स का मतलब की हो गया कि जो P ते Q है ये पॉजिटिव नंबरस भी हो सकते हैं तो नैगेटिव नंबरस भी हो सकते हैं। बस बेटा 8th लैवल तक तुहानूं इन्नी डेफिनेशन ही इहदी बहुत है। सो होप्स हो कि सब नूं नंबर सिस्टम बारे क्लीयर हो गया होगा। सब तो पहले नंबर ते नैचुरल नंबरस आ गए सीगे, ਜਿਹੜੇ कित्थों स्टार्ट हुंदे सी? 1 तो स्टार्ट हुंदे सी, खत्म कित्थे हुंदे सी? अनंत तक। ठीक है, उस तो बाद की सी? होल नंबरस, फिर इंटीजर्स, फिर आ गया सी रैशनल नंबरस। ਇਹਦੀ डायग्रामैटिकल रिप्रजेंटेशन बेटा अगे की ਇਹ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 1 2 3। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਪੂਰਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ? 0 ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ 0 ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ, मतलब ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ 0, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇੰਟੀਜਰਸ। इंटीजर्स तो बाद हुंदा रैशनल नंबरस। रैशनल नंबर किहड़े हुंदे आ? दैट कैन बी एक्सप्रैसड एज ए रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, जो मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। रेशो का मतलब की हुंदा? ओवर दी फॉर्म च लिखना। P/Q, P/Q के रूप में लिखना, उन्होंने की बोलते हैं? रैशनल नंबरस। सो बेटा 8th स्टैंडर्ड तक तुहानूं नंबर सिस्टम इत्थे तक क्लीयर होना चाहिए। हुण तुहाडे चैप्टर का जो नाम है उहदा नाम ही परिमेय संख्यावां है। सो तुहानूं पता होना चाहिए सी कि परिमेय संख्यावां की हुंदियां। ठीक है, हुण बेटा चलो स्टार्ट करते हैं तुहाडा चैप्टर। हाँ जी बेटा, तुहाडी जो
एक्सरसाइज 1.1 तो पहला तुहाडी एग्जाम्पल नंबर 3 तो मैं स्टार्ट करदी हाँ। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 तुसीं खुद पढ़ लेना, उहदे नाल दे तुहानूं मैं सम हुणी करवा दांगी। पहला तुसीं देखो जुड़ात्मक उल्ट वाले बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन एक नंबर दे आ जाते हैं। जुड़ात्मक उल्ट का क्वेश्चन होया जां फिर तुहानूं बोल दिता जावे गुणात्मक उल्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है। हुण देखो बेटा इहदे विच है कुछ नहीं, सिर्फ कंसैप्ट समझ लो। हेठ लिखिया दा जुड़ात्मक उल्ट लिखो। जुड़ात्मक उल्ट का मतलब की हुंदा वा, जिद्दां पहला पार्ट है -7/19, -7/19 का जुड़ात्मक उल्ट का मतलब की हुंदा बेटा, इत्थे 7/19 है जो 7/19 के अगे कोई साइन नहीं, का मतलब प्लस का है नंबर। जुड़ात्मक उल्ट विच तुसीं की करना हुंदा, जे इस नंबर ये प्लस वाला वा इहदे नाल माइनस लगा देनी। जिद्दां 7/19 सी ना, तो इहदा आंसर की कर देना -7/19, ठीक है। जुड़ात्मक उल्ट इस नंबर का नैगेटिव करके इस नंबर के नाल माइनस लगा दीदा हुंदा, ते ओह हुंदा उहदा जुड़ात्मक उल्ट। जुड़ात्मक उल्ट क्यों हुंदा वा, ताकि जदों असीं इन्हां दोनों नंबर नूं बेटा ऐड करिए, इन्हां नूं जोड़ दईए, तो आंसर की बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, ठीक है। जे आंसर 0 बनता मतलब तुसीं ठीक लिखिया होया। हुण जिद्दां कि 7/19 आ, ठीक है, 7/19 असीं लिखिया होया, इहदा जुड़ात्मक उल्ट की होगा -7/19। हुण देखो बेटा 19 कल भी मैं तुहानूं एक्सप्लेन किया सी वीडियो दे विच, डिनोमीनेटर सेम होवे 19 तो उपर 7 - 7 जो हर हुंदा उहनूं असीं एज इट इज़ लिख दिंदे आ। 7 - 7 हुंदा 0, 0/19, सो आंसर कितना आ गया 0। ਇਹਦਾ मतलब की होगा जुड़ात्मक उल्ट जो असीं करना हुंदा, जो जे साइन इत्थे प्लस का उहनूं माइनस बना दईदा, ठीक है। सिमिलरली की है जो 21/112, हुण इहदा जुड़ात्मक उल्ट की प्लस का, तो इत्थे की लगा दो असीं माइनस लगा देनी है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरह तुसीं इहनूं सॉल्व करना। ये क्वेश्चन दे विच बेटा आंदा हुंदा पेपर विच क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, पड़ताल करनी असी -(-x) ਅਤੇ x बराबर ਹਨ करनी असी ये चीज़ देखनी। देखो ये x दिता होया 13/17, ठीक है, x दिता होया 13/17। जे x साडे कोले कला x आ, तो इहदा जुड़ात्मक उल्ट बेटा की हुंदा, मैं तुहानूं की दस्सिया सी, जे प्लस दा ते उहदे नाल की लगाना हुंदा सी -x। हुण ये साडे कोल प्लस x आ, असीं फाइंड आउट देखो की करना, -(-x)। ਇਹਦਾ मतलब पहला असीं आह वाली चीज़ लैंदे आ, कला x हैगा उहदे नाल माइनस लगा के देख लैंदे आ, ठीक है। x साडे कोल ए है तो -x की होगा, उहदा जुड़ात्मक उल्ट की होएगा, प्लस है तो इत्थे लगा दो माइनस, -13/17 आ गया, ठीक है। हुण इन्हां दोनों तुसीं जोड़ के देख लो, इहदा आंसर 0 है। इहदा मतलब ठीक है कि जुड़ात्मक उल्ट जिहड़ा वा 13/17 का -13/17 ही हुंदा। हुण उस तो बाद देखो की है, -x हो गया, फिर उहदा माइनस लैना, ठीक है। हुण इहदा मतलब की हो गया -13/17, इहदा फिर तो जुड़ात्मक उल्ट मतलब 2 बार लैना। पहला 13/17 का जुड़ात्मक उल्ट लिया, कितना बन गया -13/17, फिर -13/17 का जुड़ात्मक उल्ट लेना। हुण माइनस लगा तो इहनूं हटा दिओ, तो प्लस बन जाना, ये 13/17 आ गया, ठीक है। इस तरह सानूं की असीं की लिख लिया, माइनस लगा के फिर माइनस ले लिया, -(-x) ले लिया, ठीक है। पहला कल्ली x देखो कितनी सी बेटा 13/17 सी, जदों असीं इत्थे माइनस लगा के 2 बार आंसर कढ़िया, तो देखो x कितना आया, आंसर कितना आया फिर 13/17। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि -(-x) जो है वो किहदे इक्वल हुंदा, कला x दे। समझ आ गई, मतलब 2 वारी जुड़ात्मक उल्ट तुसीं कढ़ना कि इहदा जिहड़ा नंबर तुहानूं गिवन है। सिमिलरली बेटा जो तुसीं सैकेंड पार्ट करोगे, कला x कितना तुहाडे कोल -21/31 है, तो -x कितना होएगा, जे x तुहाडे कोल कितना है -21/31, तो -x ने की बन जाना, माइनस लगी तो इहनूं हटा दिओ, तो ये बन जाना प्लस का 21/31, फिर -(-x), उस तो बाद फिर इहदा जुड़ात्मक उल्ट ले लेना, तो 21/31 का फिर ये प्लस दे तो की बन जाना -21/31। सो इस तरह ही सैकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। जितों स्टार्ट किया सी उही एंड में आया, यदा मतलब ये किहदे बराबर हो गया, x के बराबर ही हो गया, ठीक है। होप सो सबनों क्लीयर हो गया होगा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा की है, सॉल्व करना तुसीं इहनूं, तुहाडे कोल आह वाली चीज़ दित्ती हुई है, ठीक है। हुण इहनूं तुसीं मतलब ईजी वे दे नाल किद्दां सॉल्व कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 2 प्रॉपर्टीज़ लगनियां वा, जिहदा नाम इत्थे लिखिया होया, मैं तुहानूं इहदे नाल ही मैंशन करदा कि इहदा मतलब की हुंदा, ठीक है। हुण जिद्दां देखो की है, तुहाडे कोल की दित्ता 2/5 × -3/7 है, -14 -3/7 × 3/5 है, ये चीज़ दित्ती हुई है, ठीक है। हुण ये वाली चीज़ जिहड़ी देखो क्वेश्चन दे विच दित्ती हुई है बेटा, वो इत्थे तक लिखी इन्हां ने। हुण ये किहदे बराबर है, हुण इहदे विच देखो पहलां इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ कॉमन आ रही है, -3/7 मतलब सांझी, किहड़े 2 सेम नंबर आ रहे, एक आ रहा तो एक आ रहा, -3/7। हुण असीं की करना, असीं एक नियम लगा देना क्रम वटांदरा योगता का। क्रम वटांदरा योगता का मतलब की हुंदा कि जे साडे कोल 2 नंबर है, जिद्दां a + b है,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ए ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ B ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, 2/5 ਇੰਟੂ -3/7 ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, -3/7 ਇੰਟੂ 3/5, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, -3/7 ਇੰਟੂ 3/5 ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ -1/14 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ ਆ, -3/7 ਅਤੇ -3/7। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਂਝਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, 2/5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦਾ, -3/7 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, -3/7 ਆ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ -3/7 ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਟੂ 3/5 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, -1/14। -3/7 ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2/5, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2/5 ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, -3/7 ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 3/5 ਬਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, -1/14। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3/7 ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 2/5 ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 3/5 ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ 1/14। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜੇ -3/7 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, 5 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, 2 + 3, 2 + 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 5, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1/14, ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ 1/14। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, -3/7 ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, -1/14। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ -3/7 ਹੈ ਨਾ, 14 ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਸ ਇਹਦਾ, ਸੇਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, -6 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, -6/14 ਅਤੇ -1/14 ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਈਦੀ ਆ। 6 ਅਤੇ 1 7, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, -7/14, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, -1/2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ -2/3 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 3/5 ਹੈ, ਅਤੇ 5/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈ, 3/5 ਇੰਟੂ 1/6। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3/5 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, 3/5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 3/5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ। ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3/5 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ 3/5 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ 5/2 ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, -2/3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟੂ ਆਹ 3/5, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, -3/5 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਟੂ 1/6, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗੀ, ਪਲੱਸ 5/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਮੂਟੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗਤਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 3/5। 3/5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ 3/5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ +5/2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ 3/5, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3/5 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3/5 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 3/5 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਚੀ? -2/3। -2/3 ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3/5 ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ? 1/6। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 1/6, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? +5/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। -2/3 ਐਂਡ -1/6, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਸ਼ ਹਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ 6 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਬਣਾਉਣਾ। 6 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ -2 × 2, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। -4/3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 6 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? 1/6। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ 6 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? -4 ਐਂਡ -1। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪਲੱਸ। 4 ਅਤੇ +1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਈਨਸ ਆ, ਅਤੇ -5/6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ -5/6 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3/5 × ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ -5/6। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? +5/2, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ +5/2 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਆ। 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 3। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ? 6। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 3/6। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 1/2। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/2 + 5/2। ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾਲ। -1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ, 2 ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ -1 + 5 -1 + 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਬਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ? 4/2। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ? 5। 5 ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੀ? ਪਲੱਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਦੇ 4 ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 2 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ 1.1 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, 1.1 ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਬਾਰੇ। ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ 2/8 ਹੈ, 2/8 ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ 2/8 ਕੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? -2/8। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ 2/8 ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ -2/8 ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ -2/8? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ,
ਉਹਦਾ ਜੋ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 2/8 - 2/8 ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ -2/8। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ -5/9 ਆ, ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 5/9। ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6/5 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੇਟਾ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ -6/5। ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਂਸਰ -6/5। ਹੁਣ 2/-9 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 2/9, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, -2/9 + 2/9 0 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2/9। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ 19/6। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 19/6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 11/15 11/15 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ -x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਹੈ x ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ x ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਕੱਲਾ 11/15। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ -x। -x ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ -x 11/15 ਅਤੇ -x ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ -11/15, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ -x ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆਫ -x, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 11/15। ਸੋ 11/15 ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਸਰ x ਦਾ, ਇਹ 11/15 ਕੀ ਸੀ, x ਆ, x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 11/15 ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ, x ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਫ -x = x ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। x ਕੀ ਹੈ -13/17 ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ -x ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ -x ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 13/17। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ -x ਲਓਗੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ 13/7। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -13/7 x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ -13 ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ -13 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਉਲਟ ਤੋਂ ਬੇਖਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 13 ਆ, ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1/- -13। ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ। -13 ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -13 ਦਾ 1/-13 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ -13/19। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ -13/19। ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, 19 ਨੂੰ 13 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 19/13। -19/13 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ -13/19 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ 1/5 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 5/1 ਤੇ 5/1 ਹਰ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ 5 ਬਣੇਗਾ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ। फोर्थ पार्ट देख लो की है। फोर्थ पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਦੀ, ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 15। ਤੇ 8 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 56, 56। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਹ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੱਸ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 15/56। ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 56/15। 56/15 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, फोर्थ पार्ट भी होगा। फिफ्थ पार्ट देखो की है। हुण फिफ्थ पार्ट दे विच -1 एंड -2/5 दिता होया। -1 ਇਹਦਾ हर कुछ नहीं तो 1 लिखना हुंदा। गुणा दे विच की हैगा? -2/5 है। हुण तुसीं की करना हुंदा? अंश नूं अंश नाल गुणा ते हर नूं हर दे नाल। पहला माइनस का साइन हले छड्डो, 1 नूं 2 नाल गुणा कीती किन्ना आंसर हुंदा? 2 ही हुंदा। 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਨਸਰ 5 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ? 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 2/5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 5/2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜੇ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਆ ਮਾਈਨਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखो -1। -1 ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? -1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ -1/1 ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ -1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ -1 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? -1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। हाँ जी, नैक्सट देखो 5th क्वेश्चन ते। 5th क्वेश्चन ਦੇ की है देखो, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, -4/5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, -4/5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ -4/5 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? -4/5। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 1 ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 1 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇ, ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਿਖਦੇ ਪਏ, ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ -13/17 ਤੇ -2/7 ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? -2/7 ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ A ਰੱਖਿਆ, A ਇੰਟੂ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ? B ਇੰਟੂ A। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮੂਟੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ? ਕ੍ਰਮ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਕਿ -19/29 ਆ ਗੁਣਾ ਇਹ 29, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇ 1 ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਿਯਮ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ -19/29 ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 29/-19। ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਔਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਅੱਗੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 6/13 ਨੂੰ -7/16 ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। 6/3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6/13 ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ -7/16 ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ। -7/16 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ -7/16 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -16/7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 6/13 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ -16/7, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -16/7 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜੇ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। 6 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 16 ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13 × 7, 13 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਨਾ 16 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 96 -96 ਓਵਰ 13 × 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 91, 13 7 91। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ -96/91 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 7th ਕੀ ਹੈ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ 1/3 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ 3 ਨੰਬਰ ਆ। 3 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 1/3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1/3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਆ, 4/3 ਇੱਥੇ ਵੀ 4/3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਨਿਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 9th। ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਸਹੀ 1/3, ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 0.3 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 3 3 9 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 × 3, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ +1 ਓਵਰ 3। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 3 9 9 ਤੇ 1 10, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10/3। ਇਹ 10/3 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ 0.3 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10/3 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0.3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 1 ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 10, 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟੇਗੇ, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟੇਗੇ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 0.3 ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 1, 1 ਅਤੇ -1। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਚਾਹੇ 1/1 ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ -1 ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ -1/1 ਲਿਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ 1 ਅਤੇ -1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 ਐਂਡ -1। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਰਿਣਾਤਮਕ 'ਚ ਅਸੀਂ -0 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ 0 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ -0 ਆਪਾਂ -0 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0। ਅੱਗੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਫਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਫਰ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 1 ਐਂਡ -1। -5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ, -5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, -5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ -5, ਇਹਦਾ ਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ -5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -1/5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, 1/x ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ। 1/x, x ਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 1 ਨੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, x/1। ਚਾਹੇ 1 ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 1/x ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, x ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਧਨਾਤਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਆਫ 8th ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਰਦਰ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।